So, are we ready to start? اگر آماده هستین شروع کنیم بچه‌ها. Okay, we'll start with a prayer then. با دعا شروع میکنیم. Father in heaven, ای پدر ما که در آسمانی، we thank you that we can meet together in peace. ما ازت ممنونیم که دوباره دور هم جمع شدیم و در صلح و آرامش بتونیم همدیگر ملاقات کنیم. Help us to understand the message of your word. به ما کمک کن تا مفهوم کلام تو رو بیشتر درک کنیم. Help us to become better people because of it. به ما کمک کن تا مردمان بهتری بشیم. And help us to draw closer to you. و به ما کمک کن تا به درگاه تو نزدیکتر بشیم. This prayer we ask in Jesus' name. این دعا رو میکنم در نام عیسی مسیح. Amen. آمین. So, this lesson is about living the life that a Christian should live. میگه درس امروز در مورد اینه که یه مسیح چجوری باید در عیسی مسیح زندگی کنه در ایمان. So, this is the life that a follower of Jesus should try to do. میگه زندگی هست که کسانی که دنبال عیسی مسیح هستن و پیروانش هستن باید تلاش کنن تا اینجوری زندگی کنن. And there's a health warning with it, و یه هشداری هم در موردش هست which is that this is what we should be trying to do, but we will never quite manage to do it. میگه این چیزی هست که ما باید تلاش بکنیم انجامش بدیم ولی همیشه ما شکست می‌خوریم تو انجام دادنش. So the basic principles of the way we should be living our lives is in the Gospel of Matthew. این قواعدی که گفته شده در مورد همچین زندگی و روشش تو انجیل متی هست. So it's Matthew Bob Haft I Davosda. So Matthew chapter 7 verse 12. You sure you need me? Oh yeah. I'm not doing more. You can do them all. متی باب 7 آیه 12. کسی دوست داره بخونتش؟ اینجا پس با مردم همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته‌های انبیا. ممنون. Right. So the rule is that we treat other people the way we would like them to treat us. میگه اینجا قوانین و قانونی که به ما گفته شده میگه همونجور با مردم رفتار بکنین که اونا دوست دارن با شما رفتار بکنن. You have to be a little bit careful there because not everybody wants the same thing. میگه شما باید یه خورده حواستون جمع باشه خاطر جریان چون که تمام مردم این کار انجام نمیدن یه خورده دارن. So I quite like playing judo. میگه من دوست دارم مثلا جودو انجام بدم. So I quite enjoy having a bit of a fight on a Thursday night. میگه من مثلا بعضی موقع دوست دارم که مثلا یه مبارزه داشته باشم. At the judo club. تو باشگاه جودو. Yeah, but my wife doesn't like that. ولی همسرم دوست نداره. So probably it's not a good idea if I suddenly attack her. یه پس ایده خوبی نیست که مثلا من کار انجام بدم. So you have to decide not just what you like doing, but what the other people are likely to like it. So it's slightly more complicated than just a straight statement. میگه شما فقط باید نیست که فقط تصمیم بگیرین و قصد اون چیزی باشه مثلا شما بخواید انجامش بدین باید اون کاری که انجام میدین مورد نظر مردم هم باشه ببینید مردم چی میگن و نظرشون در مورد اون کار شما چیه. Now the other thing is that Jesus gives this saying and says this is the law and the prophets. و چیز دیگه که وجود داره عیسی مسیح همین توی آیه که گفته اینا رو عیسی مسیح گفته و گفته اینا نوشته‌های تورات انبیا هست. So it's nothing new. و چیز جدیدی نیست. Jesus says it in a particularly clear way, but it's something that's said throughout the scriptures. Can you repeat it? Jesus has a very clear way of saying what he says. میگه عیسی مسیح به طور خیلی واضح اینجا توضیح داد که با ما چی کار کنیم. But you find the same principle is there in the law of Moses and in the writings of the prophets.
و تو هم عهد عتیق هم به وسیله پیامبران هم چیزایی اومده که همین چیزها رو داره تایید میکنه. And in fact, in general, we know what things are good and what things are wrong. و ما اگه خودمون دقت کنیم میتونیم بفهمیم که چه چیزی خوبه چه چیزی بده. Usually we would, it's something that's part of our human makeup that we know these things. و همین مثلا یه قسمت از بدن مثلا وجود ما هست، همون وجدانمون که به ما میگه که چه چیزی خوب است یا چه چیزی بده. But we can learn, we can overwrite it, we can learn to be better people or we can ignore it. اما ما میتونیم بازم یاد بگیریم، تلاش بکنیم برای یاد گرفتن که مردمان بهتری باشیم یا اینکه مثلا ایگنورش بکنیم، مثلا آره چشم پوشی کنیم فارسیش هم. So it's useful to be reminded of it from time to time. It's useful to be reminded of the what is right and what is wrong from time to از time. بهتر هم هست که همیشه ما خودمون به خودمون یادآوری کنیم که باید چی کار بکنیم. Jesus also describes it in two laws or two rules. میگه عیسی مسیح همینطور دو تا حکم به ما داد. So Matthew 22 بریم متی 22 verses 36 to 38. آیه 36 تا 38. I'll say 35 to 38. از 35 تا 38. کسی دوست داره بخونم؟ یکی از آنها که فقیه بود با این قصد که عیسی را به دام اندازد از او پرسید ای استاد بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟ عیسی پاسخ داد خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دومین حکم نیز همچون حکم نخستین است. همسایت را همچون خویشتن محبت نما. تمامی شریعت موسی و نوشته های پیامبران در این دو حکم استوار است. ممنون. Right, we read the next bit as well. So there's two laws there. میگه دو تا حکم اینجا داده شده. The first one is that we love God, we have a duty to God. میگه تو حکم اول گفته شده که خداوند خدای خود با تمامی دل و جان محبت کن. And the second one is we have a duty to our neighbor. و دومیش هم یه در مورد وظیفه ما در مورد همسایه‌مونه که چجوری باید باش رفتار کنیم. And if you treat your neighbor as though they were your child or your parent or your brother. میگه با همسایت همونجوری رفتار بکن که با بچت رفتار میکنی، با خانوادت رفتار میکنی یا با هر کی دیگه رفتار کن از اعضای خانوادت. پس باش خوب رفتار کن. Then you're doing the right thing. That's the idea. و این یک کار درسته که باید انجامش بدیم. And in fact, both those laws are quotations from the law of Moses. و هر دوی این دو تا حکم هم که داده شده برمیگرده به موسی. Now, there we have a basic principle. The rest of Jesus' teaching is putting in the detail. So we've got a basic principle as to how to behave, but we need specific examples as well. میگه ما یه قواعد کلی داریم برای زندگی ولی عیسی مسیح باز اومد قواعد کامل‌تر کرد و به ما گفت که چجوری باید رفتار کنیم. Now, there's another danger to be careful of, which is that the what is right and wrong isn't just a matter of rules. It's not just a matter of having a rule for every instance that says you should do this now, you shouldn't do that then. There are sometimes things where there are no rules, but you still have to act in a way that is right. میگه قوانین به ما میگن مثلا به ما میگن این کارو بکن یا اون کارو نکن، ولی ما باید خودمون حواسمون جمع بکنیم و طبق وجدانمون عمل بکنیم که ببینیم آیا این قوانینی که الان اینجا به ما گفته این درست یا نه. با خودمون فکر کنیم در مورد کاری که میکنیم. The problem with rules is that you can say I have kept all the rules and still do terrible things to other people. میگه اگه مثلا اگه به همون قانون مثلا فکر کنیم و اون قانون انجام بدیم شاید بعضی موقع مثلا کاری بد بکنیم و مردم ناراحت بکنیم. So you find a place where there isn't a specific rule and you could do something that was very wrong there. Can you So you could find somewhere and say
I can't think of a rule that says I mustn't do this. You could do it, but it could still be wrong. میگه شاید یه نفر مثلا پیدا بکنه که میگه من کارها رو انجام میدم، قوانین رو انجام میدم، ولی شاید داره با کارش یه کار اشتباه میکنه و مردم ناراحت میکنه. So the point is to think of the principle that lies behind the rules, not just the rules. میگه نکته‌ای که وجود داره فقط این نیست که مثلا ما به قانون‌ها و قواعد ما باید نگاه کنیم، باید نگاه کنیم اون چه چیزی درسته و پشتشون چیه. So if we look in Romans chapter 6 همین بریم به رومیان باب 6 and verses 14 and 15. آیه 14 الان میگم 14 و 40 verse chapter 6 14 and verses 14 and 15. Yes. باب 6 آیه 14 و 15. کسی دوست داره بخونتش؟ زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند، چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید. پس چه گوییم غلامان پارسایی؟ پس چه گوییم آیا گناه کنیم چون زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیضیم؟ هرگز. آیا نمی‌دانید که وقتی خود را همچون بندگانی فرمانبردار Mercy. So the important phrase here is you are not under law but under grace. میگه نکته‌ای که اینجا وجود داره، میگه شما زیر فرمان چیز نیستین، شریعت نیستین، یعنی همون قواعد و قانونی که موسی داد، بلکه ما هممون زیر فیضیم. So it's not the rule that counts, it's the principle that makes the rule. It's not if you say you shouldn't kill people, Yeah. it's a good rule, but it's part of the principle that you must look after and help other people. میگه مثلا این قانون به ما داده باشه، مثلا گفته باشه که مردم رو بکشین، شاید مثلا چیز خوبی باشه، ولی ما باید به این هم نگاه بکنیم که ما مردم توجه کنیم بهشون و بهشون اهمیت بدیم. So the point is that sooner or later you'll find some place where there isn't a rule. The rule there's no definite rule for that particular situation. میگه ما باید یه نکته که وجود داره، ما باید چیزی پیدا بکنیم که از همچی قوانینی نباید پیدا بکنیم. نگرشون ما باید به چیز دیگه‌ای باشه و ببینیم چه نکته هست که ما باید بهش عمل بکنیم. And then you'll have to work it out from the principles what you should do. So you have to work out from the general idea what is right and what is wrong. There's no definite rule to tell you. و ما باید دنبال چیزی باشیم که ببینیم چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه، نه اون چیزی که حتما قوانین گفته انجام بدیم. Just another passage that says the same thing. 2 Corinthians یه جای دیگه هم هست که به اشاره شده، دوم قرنتیان chapter 3 باب 3 and verse 6. باب 3 آیه 6. 1505 آیه 6. در عوض داداش او ما را کفایت داشت. کسی دوست داره بخونه؟ او ما را کفایت بخشیده که خدمتگزاران عهد جدید باشیم، عهدی که بر کار روح استوار است، نه بر آنچه نوشته ای بیش نیست، زیرا نوشته میکشد لکن روح حیات میبخشد. So this idea, the spirit of the law, ruh, is of what the law is about. Can you say that? The spirit of the law Yes. is the general principle of what the law is about. فکر کنم منظورش اینه که یه قانون کلی دادن، بقیه چیایی که قانون خاصی در موردش نیست باید از رو اونا برداشت کنیم. Yes. Do you all hear that? Yeah. Right. And the trouble is that when you look at just exactly what the words are that are written down, sometimes it doesn't cover exactly what you're looking for. میگه اگر ما فقط به نوشته‌هایی که مثلا تو انجیل گفته شده یا همون قوانین که گفته شده فقط به همونا نگاه کنیم،
بعضی موقع معنی نمیده و شاید مثلا اون کار ما باعث یه کار اشتباه بشه. And if you're not careful, you end up doing something that's wrong and then making an excuse for yourself. و اگر ما حواسمون نباشه که داریم چی کار میکنیم و فکر نکنیم بعد از این کاری که ما داریم انجام میدیم فقط برای خودمون یه مشکل درست میکنیم. And this is one of the big differences between Islam and Christianity. و این همون یکی از تفاوت‌های بزرگ بین اسلام و مسیحیت. So in Islam there are many rules, but lawyers can find holes in the rules which let them do things that are not really right. میگه اسلام پر از قانون زیاده. شما میتونید توی قانون نگاه کنید که بیشترشون این قانونا که انجام میدن مثلا قانون درست نیست. همشون مثلا قانون هستن که آخرش به یه چیز اشتباهی ختم میشه. The same is also true of Judaism, although the Old Testament is actually not saying that. میگه تو عهد عتیق هم در مورد یهودیان همین چیزی وجود داره که اونا همین بعضی از قانوناشون اشتباه. در مورد فیض ازش می‌پرسی یعنی چی بود؟ Faith. Asking about grace. Well, it just the word grace means just means a gift that's given us. میگه کلمه فیض به معنی که داره مثلا مثل یه هدیه که به ما داده شده. But here it's talking about we are working on the principle that God has given. That's the gift, rather than on the precise wording of the law. میگه برای اینجا ما چیزی که داریم میبینیم قواعدی هست، قانونی هست که خدا به ما داده و اونها مثل یک هدیه هست که به ما داده، شبیه هدیه. Yeah, I mean you get the word grace otherwise meaning the gift of salvation, but that's what it means here. و بعد درست بود دیگه. Right. Well, the point there is that we're called to how we are going to think about things. That's the important thing, not the individual rules that we're looking at. نکته که وجود داره یکی که ما فرا خونده شدیم برای که مثلا کارهای درست انجام بدیم و فکر کنیم که باید چی کار انجام بدیم، نه این که مثلا دنبال قوانین و قانون باشیم که آخرش به یه چیز اشتباهی ختم میشه. تو عهد اومده. Now Jesus spends a lot of time explaining this in a long talk he gave in the beginning of the Gospel of Matthew. میگه عیسی مسیح قبلا در مورد این خیلی توضیحات داد که تو اول انجیل متی در موردش هست و نوشته شده. So this is in Matthew chapter 5. اگر بریم به متی باب 5 and it carries on to Matthew chapter 7. از متی باب 5 تا متی باب 7 اگر بخونین میتونید بفهمین که چی گفته عیسی مسیح است. We're going to look in Matthew 5 only. فقط ما الان می‌خوایم به متی باب 5 اشاره کنیم، ولی شما اگه می‌خواید بیشتر در مورد گفتار عیسی مسیح بدونید و بفهمید چی گفته، از متی باب 5 تا 7 رفتین خونه یه مطالعه بکنید که اطلاعاتتون خوب بشه. But I recommend that at some time that you read all of it. Read chapter 5, chapter 6 and chapter 7. من بهتون پیشنهاد میکنم که همه‌شون رو بخونید، هم باب 5 بخونید، هم 6 رو بخونید، هم 7. So we'll and one other thing to say about it. So when people say what's the passage on which Christian behavior is based, sometimes people say the Ten Commandments. میگه بعضی موقع مردم ازتون میپرسن خب این نکته‌هایی هست که قوانین هست که در مورد مسیحیت به شما داده شده چیه؟ ولی بعضی موقع ما میگیم در فرمان موسی اشاره میکنیم. The Ten Commandments are part of the law of Moses. They're written up in the book of Exodus chapter 21, is it? میگه ده فرمان یکی از یه قسمتی از فرمانهای موسی بوده که تو کتاب خروج 21 تو کتاب خروج باب 20 نوشته شده. فقط یه قسمتی از فرمانهای موسی بوده که داده شده. And if you go into a Church of England church, you'll find they're written up on the wall.
میگه اگر مثلا بریم به بعضی کلیسا هم میتونیم نگاه کنیم یا بالاش نوشته شده مثلا فرمان یا فرمان نوشتن. And they are good rules, having said that. میگه اونها Nothing against قوانین them. خوبی هن. But the teaching of Jesus is based on this 3 chapters in the Gospel of Matthew. میگه اونها قوانین خوبی هن ولی آموزشه که عیسی مسیح داد تو انجیل متی هست تو باب 5. اونها باید بهشون دقت کنیم. So we're going to look at these. میبریم به متی باب 5. So yes, Matthew chapter 5, a long bit, verses 3 to 3 to 12. میگه از آیه 3 شروع میشه تا آیه 12. اینجا یه قسمت از آموزش عیسی مسیحه. همون باب 5 دیگه. همون باب 5. الان توضیح میده. خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال محتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلحجویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. Now the point about these is that you couldn't take them to a court of law. You couldn't go to a court or a tribunal and say this man's broken that rule. میگه نکته که اینجا وجود داره یه که ما چی؟ بفرمایید. منم نفهمیدم میتونم توضیح بدین لطفاً. یه نکته اینجا وجود داره این هست که تمام قانون‌ها رو ما به نظر میرسه که اینجا داره شکسته بشه. It will be very difficult to prove that you hunger and thirst for righteousness, like in verse 6. میگه تو آیه 6 میگه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. If you imagine someone taking that to a court and arguing about it, everyone will get nowhere at all. It just wouldn't work. Can you say that again, brother, please? If you went to a court saying witnesses, right, someone here says this man hungers and thirsts after righteousness, and the chap says no he doesn't, and the judge has to decide. It'd be very difficult to do. میگه اگر ما فقط فکر کنیم که مثلا یه نفر اینجا هست، این آدم مثلا گرسنه‌ایه، مثلا سمت چپ مثلا میگم این چون که آدم گرسنه‌ایه مثلا تشنه داره، یه آدم درسته، یا یه نفر که مثلا اینجا هست و سیره مثلا یه آدم بدی هست، نه اینجوری نیست. ما باید فکر کنیم چجوریه جریان. So it's very easy to understand what it means that we should do, but it's difficult to prove we've done it. میگه خیلی آسونه که مثلا ما بفهمیم باید چه کار کنیم. So, for example, in verse 9, blessed are the peacemakers. میگه اگه تو آیه 9 نگاه بکنیم میگه خوشا به حال صلحجویان، زیرا آنها فرزندان خدا خوانده خواهند شد. So, what you don't do is take stories of people round to other people. So someone says, "Oh, I think his brother is a bad man." You don't go up to him and say, "He says your brother is a bad man." Because you then go over and hit him, and suddenly you've not got a peace. میگه هم دو به هم زن. میگه اگه مثلا این نفر بیاد غیبت بکنه یا مثلا بیاد بگه فلانی مثلا همچنان مثلا این آدم که اینجا هست مثلا درستی نیست، بعد یه طرف بره مثلا او رو وایسه بزنه، یه کار اشتباهیه و این آدمی نیست که دنبال صلح باشه، چون که تو آیه 9 می‌بینید نوشته خوشا به حال صلحجویان، زیرا آنها فرزندان خدا خوانده خواهند شد. کار درستی نیست. Yes, please. So it's a human thing when you feel that something's happened against you, you go make it public and make a row about it, and suddenly there's a fight going on.
میگه مثلا یکی اومد یه حرفی به شما زد یا یه اتفاقی افتاد، بلند نشین برین همه جا جار بزنین همه بفهمن یا مثلا عمومیش بکنین، چون که آخرش یه دردسر یه شری پشتش هست. پس بهتره که همجور مثلا ساکت نگهش داریم. So if you're a peacemaker, you would calm that down. You would try and stop the argument. و اگر مثلا ما مردم مثلا صلحجوی باشیم، سعی میکنیم که مثلا آرامش خودمون رو حفظ بکنیم و این مشکل به صورت یه روش راه درستی حلش بکنیم. So even if you were the person who was hurt by what was happening, you would try and solve it in a peaceful way. میگه مثلا حالا مثلا شما کسی باشین که مثلا من یه چیزی در مورد نفر شنیده، با تلاش بکنم مثلا یه مشکل به سمت و سوی مثلا صلح سوقش بده، یا تا اینکه مثلا بیاد یه دردسر درست بکنه. So the things in this little passage we just read are about the kind of people we have to try and be. میگه چیزایی هست که این آیه که ما اونجا خوندیم تو همین متی 5 به ما توضیح میده که مثلا ما باید چجور مردمی باشیم و چگونه رفتار کنیم. And there are various things we would end up doing that came from that. و چیزای زیادی هست که مثلا ما میتونیم انجام بدیم و از همینا ما میتونیم بفهمیم چه کاره باید انجام بدیم. But there are also more specific examples. ولی یه چند تا مثال دیگه هم هست که در مورد چیزای دیگه گفته شده. Let's look a little bit further down the passage. حالا براتون پیداش کنیم کجا توضیح براتون. So Matthew chapter 5. متی باب 5, yeah, verses 27 and 28. متی باب 5 آیه 27 و 28. باب 5 chapter 5. That's right, yeah. Bob 5. Ayub 27 و 28. کسی سر بخونه؟ شنیده ای که گفته شده زنا مکن، اما من به شما میگویم هر که با شهوت به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را میلغزاند آن را به در آور و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. So we all know what adultery is. I don't have to explain it. ما هممون میدونیم که مثلا زنا کردن چیه و حالا میخوام براتون توضیح بدم. So it would be having sex with someone you're not married to. میگه رابطه نامشروعی هست که مثلا با این نفر که ازدواج نکردین این نباید انجامش بدین. این میشه زنا. And Jesus gives an extra rule. میگه ولی عیسی مسیح من تازه قوانینم سخت‌ترش کرد. Not only must you not do it, you must not plan to do it. یعنی تو شریعت یا عهد قدیم به ما گفته شد که این کارو نکنین، اشتباه هست. ولی حتی عیسی مسیح اومد سخت‌ترش کرد و به ما گفت که این که فقط انجامش بدین این غلط نیست. شما حتی اگه فکر انجام دادنش هم تو مغزتون بکنین این خودش اشتباه و گناه حساب میشه. Because planning to do it is almost as bad as actually doing it. میگه حتی نقشه کشیدنش هم همون مثل همون انجام دادنش هیچ فرقی نمیکنه. Has less effect on other people, but it's still bad. If you actually do it, then you're affecting somebody else. You only plan to do it, but you're only affecting yourself. But it's just as bad for yourself as it is for. میگه مثلا اگر ما کار انجام بدیم، هم ما گناه میکنیم، هم اون شخص که این کار کرده انجام داده گناه میکنه. ولی اگر ما نقشه کشیدنش تو مغزمون بریزیم، موقع دیگه فقط ما هستیم که داریم گناه میکنیم. او ربطی به اون شخص نداره. Now we read on here, so let's talk about the next bit as well, about if your eye makes you stumble. We read in verse 29 as well, didn't we? We went on into verse 29. میگه تو آیه 29 گفته پس اگر چشم راستت تو را میلغزاند آن را به در آور و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. Now the point is that your eye never makes you stumble. It's your brain that makes you stumble.
میگه نکته که اینجا وجود داره این گفته شده اینجا، گفته این چشمت نیست که مثلا تو رو به راه کج میکشه، بلکه اون مغزته. So what we've got is a sort of parable. It's a figure of speech. He's saying این مثاله something that you'd easily remember, which is telling a principle: if something is going to make you go wrong, don't do it. میگه این نکته که اینجا وجود داره، مثلا این به ما گفته این مثل مثال است. یعنی مثلا چیزی مثلا برای شما مثلا اشتباه است یا فکر می‌کنی اشتباه یا شما رو به اشتباه میکشه، انجامش ندین. So if you find that if you go to a certain place with a friend of yours, you always end up drinking far too much and falling over. میگه اگر شما مثلا به یه جایی برین که مثلا مردم دارن مثلا نوشیدنی میخورن، شراب یا هر چیز دیگه میخورن، شما شروع کنین بخورین، همه همونا میشین دیگه. Then don't go there. پس نرین، چه بهتره که نرین، قبلش فکر کنین. And that's what is behind that particular saying of Jesus. و این چیزی است که پشت گفته‌های عیسی مسیح است. He's not actually telling you to cut your hand off or take your eye out. میگه ایجو بهت نگفته که حتما باید دستت قطع بکنی، چشمت در بیاری. این مغزت هست که تو رو گمراه میکنه. پس چه بهتر که او کار نکنه یا او مثلا قسمتی که این گناه رو انجام میدن نری. What else have we got? Verse 31 and 32. تو آیه 31 و 32 داره در مورد طلاق حرف میزنه. تو هم متی باب 5. Yes, please. همچنین گفته شده که هر که زن خود را طلاق دهد باید به او طلاقنامه‌ای بدهد. اما من به شما میگویم هر که زن خود را جز به علت بی‌عفتی طلاق دهد باعث زناکار شدن او میگردد و هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد زنا میکند. So you can't just say, "Oh, I don't like my wife anymore. Talak, and off you go." You know, it's not. You can't do that. شما نمیتونید بگید من دیگه زنم نمیخوام، همین سادگی طلاقش بدین و دیگه بره. از خبرها نیست. If you marry somebody, then you have to look after them for the rest of your life. میگه اگر شما با یکی ازدواج کردین باید تا آخر عمرتون باهاش باشین و حواستون بهش باشه، مراقبش باید باشین. So I suppose part of the moral is be careful who you get married to. و ما باید حواسمون باشه که با چه کسی ازدواج میکنین، چون که یه بار بیشتر نتونه ازدواج کنین. But once you are married to them, then you mustn't leave them. و اگر ما بعدش که ازدواج کردیم حالا دیگه با هر کسی که هست ما باید تلاش بکنیم دیگه همون زندگی ادامه بدیم، چون که دیگه ازدواج مجدد در کار نیست. And the verse 32 is saying that if you do leave your wife and she then ends up with somebody else, that's your fault. میگه اگر تو آیه 32 گفته، میگه اگر به شما بگویم هر که زن خود را به جز بی علت بی‌عفتی طلاق دهد باعث زناکار شدن او میگردد و هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد زنا میکند. So yeah. So if she's already gone off with someone else, that's not your fault. But if you divorce her and she does, then it's your fault as well. میگه can you it's a question of who is to blame. If you leave your wife and she goes off with somebody else, that is your fault. میگه اگه شما زنتون طلاق بدین یا مثلا ولش بکنید و این زن بلند شه بره با یکی دیگه، این تقصیر رو زن نیست، تقصیر شما. If she's already gone off with somebody else, that's her fault, not yours. و اگر مثلا شما طلاقش ندید ولی خودش زنو بره دنبال یکی دیگه بیفته با یکی دیگه باشه، اون موقع مشکل خودشه و گناهکار خودشه، تقصیر ما نیست. So that's what that says. There's sometimes a lot of mistakes made about that, but it to a great degree this is the principle that you marry someone because you're going to stay with them for the rest of your life. ولی نکته که اینجا وجود داره اینه که ما داریم میگه که با یکی ازدواج بکنین که مطمئن هستین ازش و تا آخر عمرتون باهاش زندگی میکنین. Here in Matthew it talks about it from the man's point of view. تو این متی اینجا داره در مورد قوانینی که توسط مردان داده شد
The equivalent passage in Mark talks about it from the woman's point of view. ولی تو متی در مورد مردان داده شد، ولی تو مرقس اگه بریم بخونینش تو نوشته شده اونجا در مورد زن‌ها داده شده. So not only must the man not leave his wife, the woman must not leave her husband. اینجوری نیست که فقط گفته شده باشه که مثلا مرد نباید زنش ول بکنه، همینطور هم گفته شده که زن هم نباید مردش ول بکنه، هر دو. So the rule is exactly the same, it's just the way it happens to be put. و این قوانینی است که برای هر دو داده شده. Matthew 5 still, verses 33 to 37. از همونجا متی باب 5 از آیه 33 تا 37 اینجا در مورد سوگند حرف میزنه. بخونش. و باز شنیده اید که به پیشینیان گفته شده سوگند دروغ مخور، بلکه به سوگندهای خود به خدا وفا کن. اما من به شما میگویم هرگز سوگند نخورید، نه به آسمان، زیرا که تخت پادشاهی خداست، و نه به زمین، چون کرسی زیر پای اوست، و نه به اورشلیم، زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است. و به سر خود نیز سوگند مخور، زیرا حتی مویی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد. پس بله شما بله باشد و نه شما نه، زیرا افزون بر این شیطان است. Interesting translation at the end of that. Still, the point is that you have to tell the truth. میگه نکته که وجود داره اینه که ما باید حقیقتش بگیم. And you don't therefore need to say anything special if you are telling the truth. میگه نیاز نیست که مثلا ما اگر میخوایم به یکی ثابت بکنیم که مثلا حرف ما درسته بیام حتما قسم بخوریم یا که زمین و زمان بالا پایین بکنیم، هم راستش بگیم بس. So you don't have to say I swear by the life of my children that X is true, because if you say X is true, it should be true whether you swear or not. میگه نه قسم بخوریم بگیم مثلا به جون بچم مثلا این اتفاق برام افتاده درسته، راستش بگیم بهتره، همون بگیم مثلا این اتفاق برام افتاده، راستگو باشیم. And in fact you're not even allowed to confuse the issue. You have to either say yes or no, and you have to mean yes or no. و اینجوری مثلا بهتره که مثلا خودتون گیج نکنین، مردم گیج نکنین، بله شما هم بله باشه، نه شما هم همون نباشه. Now we come to a sort of subtle bit of it. With any law, there are always times when you may have to break it. You might have to, for example, that you may have there for rules. Sometimes there are times when it is a good thing to break that rule. میگه بعضی موقع مثلا قوانین که ما داده شده باید مثلا قوانین مثلا یه نکته‌ای هست، یه چیزی هست مثلا ما باید میتونیم قوانین بشکنیم و یه کار بهتر انجام بدیم. So if Harry the Mad Axeman turns up at the door, a man with an axe is going to میگه اگه یه نفر با یه مرد مثلا پشت در باشه با یه تبری and he says he's Kuroshin, I'm going to kill him. میگه بیاد بگه کوروش کجام بخوام حقیقتا خونش بریزم. Then I might say no he's gone off down the road, go over there. میگه مثلا بهتر که مثلا بگی مثلا من نمیدونم کجا مثلا رفته خیابون پایین، نه بگین طرف تو خونن طرف نابود بکنیم. همون سوجویی بعضی موقع بشکنش خوبه، اصلا کار خوبی پشتشه. I have two different rules and I've got to decide which one is right. میگه اینجا توی موقعیتی که مثلا پیش اومده من دو تا کار میتونم انجام بدم، یا یکی مثلا بیام بگم فلانی تو خونن پشتش خونریزیه، یا یکی بیام بگم مثلا رفته خیابون پایینی آخرش نه اون طرف کشته میشه نه اون شخص یکی رو میکشه، سوالجویی تمام میشه میره. با خودمون تصمیم بگیریم فکر کنیم چه کاری انجام بدیم. So usually you'll know. Usually there isn't a problem. If there is a problem, it's because it's not important enough. Usually you will know which is the right rule to apply. You won't need to go to your books and study hard. میگه ما خودمون تو همون مغز خودمونم با وجدان خودمون میتونیم تصمیم بگیریم که چه کار انجام بدیم. نیاز نیست حتما بلند شیم بریم کتاب همون لحظه باز بکنیم ببینیم چی نوشته، الان ما راستش بگیم دروغ بگیم، باید فکر کنیم چی جریانش چیه پشتش.
Right, what else have we got? Violence, verses 38 and 39. از آیه 38 تا 39 در مورد انتقام و خشونت نوشته شده. بخونش ممنون. نیز شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگر کسی به گونه راست تو سیلی زد، گونه دیگر را نیز به سوی او بگردان. ممنون. And again, it's not saying you should go out and find someone to hit you. اینجا داره در مورد توضیح میده که نرین بیرون دنبال یکی بگردین که مثلا ها بیاد تو صورتتون بزنه، سیلیتون بزنه. It's telling you it's telling you that you shouldn't, if someone does hurt you, you shouldn't then forever treat them as someone that you don't like. Can you see that? If someone Yes. hurts you, Yeah. you don't then say, right, well, I'm going to be his enemy forever. میگه اگه یکی اومد به شما یه صدمه زد، حالا یه زدتون، نرین به خودتون بگین یا مثلا به طرف بگین یا دنبالی نباشین که مثلا دشمنی بکنین باش. This for me is one of the most difficult things, but you have to then go back and treat him as though he'd never done it. Give him a chance to do it again if necessary. میگه حتی قضیه برای من هم یه خورده مشکله، ولی ما باید یه جوری باشون رفتار بکنیم که بعدش مشکلی پیش نیاد. Doesn't mean you have to get hit. If someone tries to hit me, I will duck. Go like that so that they go over the top. I'm not going to. میگه اگه یکی اومد مثلا من زد، باید مثلا دیگه وای نسین همجور بزنتتون. بهتره که جا خالی بدین، بزنتتون. نزنینش. دفاع میتونیم بکنیم، مثلا فرار کنین، جا خالی بدین، کار دیگه میتونیم بکنیم. But what I have to do then is not to say, right, I'll never talk to him again. I then have to treat him as a friend. میگه ولی نکته‌ای که وجود داره یکی بعد از که مثلا اون طرف به کار انجام دادش، نباید مثلا دیگه باش قهر بکنیم یا مثلا بچه باز در بیاریم یا مثلا دیگه بگیم باش حرف نمیزنیم. باید باش خوب باشیم و بهش محبت بکنیم. What you don't do is find another way where you can hurt him back. میگه You don't wait and think, right, I'm going to hurt that he hurt me, I'm going to hurt him later. You don't do that. میگه و اگه دنبال انتقام هم نباشین، دنبال کش دادن قضیه هم نباشین، حالا شما زد یا هر چیز دیگه تمومش بکنین، بهش محبت بکنین و تو فکرتون دیگه این نباشه که بعداً باز دارید یه حرکتی بزن سرش یا مثلا انتقام بگیرین. And if you keep your finger in Matthew 5, همینجا تو متی باب 5 and just have a look in Romans chapter 12 and verse 19. بریم به رومیان باب 12 آیه 19. اون متی هم داشته باشین، شما باز برمیگردم. صفحه 1475 متی باب انتقام نگیرید بلکه آن را به غضب خداوند واگذارید، زیرا نوشته شده که خداوند میگوید انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد. Yes. So the point is that you don't have to sort out other people. God will do that. میگه نکته‌ای که اینجا وجود داره، ما نباید دنبال انتقام گرفتن یا چیز دیگه باشیم، اصلا به ما ربطی نداره. کسی که انتقام میگیره و کسی که این کارا رو انجام میده خدا، مسئولیتش با خدا. And of course it works the other way around as well. If you have hurt somebody, then it's God you have to worry about, not the other person. So if somebody hurts you, you leave it to God. میگه اگر یکی اومد مثلا حالا شما رو زد یا هر کاری دیگه کرد، ولش بکنید، به خدا واگذارش کنید. If you hurt somebody else, و اگر شما یکی دیگر زدین، then you have to worry because God is on the other person's side. میگه اگه شما یکی دیگر زدین، دقیقاً همون جوریه، خدا هم پشت سر همون طرفه و انتقامش از شما میگیره. So you should make peace as quickly as you can. میگه ما با دنبال صلح باشیم به سریع‌ترین روش ممکنه، تا مثلا تا شرط نشدن با دنبال صلحش باشیم، نذاریم این موضوع کش پیدا کنه. And if you read on to verses 20 and 21, it tells you how to behave. اگر ما همون باب 12 رو نگاه کنیم، از آیه 20 تا 21 بخونیم،
به ما میگه چجوری باید ما رفتار کنیم. کسی دوست داره بخونه؟ برعکس اگر دشمنت گرسنه است به او خوراک بده و اگر تشنه است به او آب بنوشان. اگر چنین کنی اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. ممنون. So it's a different way. We're not doing back to people what they do to us. That's the point. میگه نکته که اینجا وجود داره به ما میگه که اگه یکی اومد مثلا حالا یه بدی به ما کرد، ما نباید بهش بدی بکنیم، ما باید بهش خوبی بکنیم و بهش محبت کنیم. And if we go back to Matthew chapter 5, اگه برگردیم باز همون متی باب 5 verses 43, verses 43 to 45. از آیه 43 تا 45 43, yeah, 43 تا or 45. 45, yeah. از آیه 43 تا 45 هم متی باب 5. شنیده‌اید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و یاران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند. اگر So the point about it is that it's very difficult to keep on hating someone if he is helping you. میگه can you see that again please? It's very difficult. You got someone who is your enemy. It's difficult for them to keep on being your enemy if you're looking after them. میگه این هم موضوع مثلا خیلی قضیه خیلی هم سخته. مثلا یکی میاد به شما مثلا یه صدمه میزنه، آسیب میزنه، ما باید بهش محبت کنیم، این هم سخته ولی باید این کار انجام بدیم. So these are all examples of the principles we read just before. میگه این هم یه قسمتی از هم مثاله هست که قبلا خوندیم، تو هم چند تا آیه قبلش خوندیم. این هم یه مثاله مثل همونه. Look at just one other little thing, which is the idea of being in politics. میگه یه چیز دیگه میخوام براتون توضیح بده در مورد سیاست این دفعه. So let's go to John chapter 18. بریم به یوحنا باب 18 and verse 36. آیه 36. باب 18 آیه 36. عیسی پاسخ داد پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود خادمانم می جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایند، اما پادشاهی من از این جهان نیست. 37 نه همین ردیفه. یوحنا باب 18 آیه 36. So this is where Jesus is being put to death. He's about to be put to death, perhaps I should say. میگه اینجا زمانی هست که عیسی دیگه می‌خواستن ببرنش اعدامش کنن، صلیب بکشنش. And he is telling Pilate but also us that getting involved in the politics of what's happening is not a good thing. اینجا عیسی مسیح داره به ما میگه که دنبال سیاست نباشین و چیزای دیگه مثلا مثل سیاست یا چیزایی که توی دنیا هست نباشین، چون اینا چیزای درستی نیست. So what happened to Jesus was wrong. What killing Jesus was a wrong thing to do. میگه و کشته شدن عیسی مسیح هم یه چیز اشتباهی بوده. But he tells us even for something as bad as that we should not be fighting to stop it. میگه اگر یک کهان اومد به ما یه بدی کرد ما باید وای نستیم مثلا با درگیری بکنیم باش بجنگیم. So it's easy to think how the world would handle a problem like that. It's easy to think how in this world people will behave with something like that. You get a gun, you go out and shoot someone, you join the police, you join the army, whatever, and you try and make it all right that way, and it doesn't work. میگه اگر ما تلاش بکنیم که مثلا فکر کنیم که مثلا می‌خوایم حال دنیا رو درست بکنیم، بریم تفنگ برداریم، کارت برداریم، شمشیر برداریم که بعد بریم آدمای بد بکشیم، بگیم ها دیگه اگه اینا رو بکشتیم دیگه همه درست میشه. نه این درست نیست، بلکه بدتر میشه. And a lot of the politics of the world is about that.
و سیاست‌های خیلی زیاد تو جهان هست که در مورد همین داره توضیح میده. So we are not part of that world system. ولی ما یه قسمتی از سیاست‌های جهان یا چیزی که وجود داره مثل سیاست‌ها نیست. On the other hand, we do have to obey the government, whatever it is. ولی نکته دیگه هم که وجود داره اینه که ما باید از حکمرانان و حکومت‌ها اطاعت کنیم. So if we go to the first letter of Peter about Petros, اگر به اول پتروس بریم، نامه اول پتروس chapter 2 باب 2 and verses 13 to 17. آیه 13 تا 17 فکر کنم. 13 تا 17 باب 2 صفحه 1596 باب چند داداش؟ باب 2 صفحه 1596 اول پتروس از آیه 13 تا 17. به خاطر خداوند دیگه درسته؟ For the Lord's sake, I don't know whether it's Savan or Hodavan, I'm sorry, it could be either. به خاطر خداوند تسلیم هر منصبی باشید که در میان انسانها مقرر گشته است، خواه پادشاه که مافوق همه است و خواه والیان که مأمور اویند، تا بدکاران را کیفر دهند و نیکوکاران را تحسین کنند. زیرا خواست خدا این است که با کردار نیک خود جهالت مردم نادان را خاموش سازید، همچون آزادگان زندگی کنید، اما آزادی خود را پوششی برای شرارت مسازید، بلکه چون غلامان خدا زندگی کنید. همگان را حرمت بدارید، برادران را محبت کنید، از خدا بترسید و به پادشاه احترام بگذارید. Right. Now that's interesting because that was written just at the start of the big persecution of Christians. It just almost straight away after this was written, Nero ordered the Christians were to be killed. میگه این چیزی که اینجا نوشته شده خیلی مثلا این چیز قابل توجهه، چون که زمانی که نوشته شد زمانی بود که قیصر شروع کرد به کشتن مسیحی‌ها. And Peter already knew that was coming. و پتروس هم میدونسته که مثلا جریان چیه. But he says, nevertheless, we have to honor the king. We have to keep the law. ولی پتروس نیامد بگه که مثلا ما باید بجنگیم یا کار دیگه بکنیم، بلکه اومد گفت که ما باید حتی بهشون احترام بذاریم و حکمی که میدن باید دنبال کنیم. Getting away where people can't kill you is perhaps a good thing, but you mustn't spend your time trying to overthrow the king and get rid of him. Can you say? Right. You what you mustn't do is to say, this king is wrong, I will get a gun and go and shoot him, or I'll get an army and we'll go and overthrow him. میگه اینجور نیست که مثلا حالا به ما عادت چیزی نیست. میگه اگه یه پادشاه یا هر کس دیگه یا هر کی صاحب قدرت بود کار اشتباه میکرد، به ما هیچ ربطی نداره طرفدار چی کار میکنه. ما نباید یه اسلحه برداریم بریم بکشیمش یا کودتا بکنیم. You might be a good idea to escape from the problem. بهترین ایده‌ای که وجود داره که ما فرار بکنیم، مثلا خودمون رو بکشیم کنار از قضیه، به ما هیچ ربطی نداره. But we're not there to cause a revolution or something like that. ولی نریم دنبال مثلا انقلاب درست بکنیم یا کودتا بکنیم. There is, however, a problem if the government tells you to do something that is wrong. Sometimes governments will say you must do something which is wrong. بعضی موقع مثلا همون دولت یا همون پادشاه به ما مثلا اگه گفتن مثلا این کار اشتباهه، ما نباید مثلا یه کار اشتباهی گفت انجامش بدیم، این نباید انجامش بدیم. And there's an example of that in the Acts of the Apostles chapter 4. میگه اگه به اعمال رسولان بریم باب 4 and verses 19 and 20. Or 18 to 20. Let's do 3 verses. همون باب چند؟ chapter 4 yeah? Chapter 4. Amal Rasulan Baba Char. آیه 18 to 20. آنگاه که ایشان را باز فراخوانند و حکم کردند که هرگز به نام عیسی چیزی نگویند و تعلیمی ندهند، اما پتروس و یوحنا پاسخ دادند شما خودداری کنید کدام در نظر خدا درست است، اطاعت از شما یا اطاعت از خدا؟ زیرا
زیرا ما نمیتوانیم آنچه دیده و شنیده ایم باز نگوییم. ممنون. So there the court has told them not to proclaim the gospel. اینجا اینا رفتن دادگاه و بهشون گفته که در مورد عیسی مسیح و در مورد انجیل بشارت ندید، موعظه نکنید. And Peter and John say, which is right, do we follow God or do we follow man? ولی پتروس و یوحنا بهشون میگه ما دنبال کار درست هستیم. کار انسان درستی یا کار خدا؟ And in this case, they correctly follow what God says. و بعد از این هم اونا دنبال کار خدا رفتن و به حرف مثلا او حاکما گوش نکردن، چون کار خدا مهمتره. And that's quite important. Sometimes the law of God and the law of the country will be different. میگه can you say? Sometimes the being a Christian would be against the law of the country. Against? You should against. We would, well, sometimes being a Christian will the laws of the country will say you mustn't do that. Yeah? میگه شاید نظر حاکمه به خدا I mean, you probably can think of at least one example of that. In that case, you follow the law of God, not the law of the country. میگه اگه حالا توی قضیه که مثلا پیش اومد، اگه برای شما همچین جریان پیش اومد، شما هم دنبال خدا باشین و ببینید خدا چی میگه، دنبال او پادشاه، او منصب که هست نباشین. Mostly there isn't a problem. So the law of the country says murder is wrong. The law of God says murder is wrong. So usually there isn't a problem. میگه ولی بعضی یه مشکلات هم وجود داره. یه چیزی هست که مثلا دو تاشون هم میگن رهبر کشور میاد میگه آدم کشی اشتباه، بعد خدا هم حتی داره میگه آدم کشی اشتباه. مثلا این حرفاشون دو تاشون هم مثلا درسته اینجا توی قضیه. But sometimes the law of the land we are in will tell us we must do something that's wrong, or will tell us we mustn't do something we know is right. ولی بعضی موقع باز همون صاحب قدرت میاد به ما میگه مثلا، یا پادشاه به ما میگه مثلا برین این کار انجام بدیم، ولی اون کار اشتباه. ما نباید کار اشتباه رو انجام بدیم، ما ببینیم چه کار درسته و اون کار درست انجام بدیم. And when that happens, it's the law of God we have to follow, not the law of the land. و وقتی این چیز اتفاق بیفته ما باید دنبال کار خدا باشیم، ببینیم خدا چی گفته، نه اون چیزی که اون شخص، اون پادشاه به ما گفته. Fortunately in Britain that doesn't happen very often. میگه اینجا تو انگلیس بدبختانه زیاد اتفاق نمیفته که مثلا ما بخوایم بفهمیم چجوریه. But even so, it might happen sometimes, even in Britain. ولی بعضی موقع هم اتفاق میفته. Have we looked at chapter 5 and verse 29? Another example of the same thing. Chapter 9. Chapter 5. verse 9. Acts chapter 5 verse 29. اما آیه 29 شما نگاه بکنین. اما اکنون 29 هم آیه 29. اکنون ای خداوند به تهدیدهای ایشان نظر کن و خادمان خود را عنایت فرما تا کلامت را با شهامت کامل بیان کنند. Right, so that really is it's a very quick look at what's right and what's wrong. We've only looked at one chapter out of 3 in the Sermon on the Mount. We've looked at Matthew 5, we haven't even started on Matthew 6 or Matthew 7, but we've run out of time. میگه تو متی باب 5 و 6 که مثلا به نگاه بکنین، این هم یه جوری مربوط به همون آیه 29 که اینجا نوشته شده. میگه داره به ما میگه مثلا کمک کن تا بفهمیم مثلا چی درسته چی اشتباه. تو متی باب 5 هم همه جوری بود. So I'm going to leave you to read the rest of these 3 chapters. Summing up for yourselves. میگه حالا من بهتون پیشنهاد میکنم برین این 3 تا باب بخونید، متی باب 5 و 6 و 7 که بهتر بفهمین جریان چیه. پس بریم مطالعه کنیم. Let's summarize what we have seen though. Let's back a summary. میگه بعضی از همون چیزا مثلا مثل متی باب 5 مثلا ما بهش اشاره کردیم و شما در موردش فهمیدین، ولی بقیه‌شون خودتون بریم بخونید تا بفهمید جریان چیه. So the first thing is that Jesus sets a very high standard. میگه حالا میخوام واسه خلاصه بکنه.
میگه عیسی مسیح مثلا یه قواعد کلی برام گذاشتیم، قواعد و استانداردهایی برام گذاشتیم که باید مثلا انجامش بدیم. The second thing is that we should try to follow the standard Jesus sets, but we are going to fail sometimes. دومین چیزی که وجود داره، ما باید دنبال قواعد و قانون باشیم که عیسی مسیح برای ما گذاشته، پیروانش، ولی ما همیشه شکست می‌خوریم و اینجوری نیست که مثلا دیگه ما باید وقت شکست خوردیم دیگه باید ناامید باشیم، باز رو باید تلاش کنیم. And the last point is the point that we are following principles. We're not following a set of very detailed rules. نکته سومی هم که داده شده که ما مثلا باید قواعدی که گذاشته شده رو مثلا ما باید دنبال کنیم و ببینیم چه چیز درسته یا نه این که مثلا دنبال قانون باشیم و دنبال شریعت. And that means we have to think about what's right and what's wrong all the time. و این چیزی است که ما باید همیشه در موردش فکر بکنیم و بفهمیم که چی درسته و چی غلطه. And there we are. تموم شد. حالا اگه سوال دارین بپرسین تا جواب بدم. So have you got any questions? سوال نداریم؟ میگم آقا کوروش، این فیلم مسیح رو که من نگاه کردم یه جای هست یکی از یاراش از مسیح میگه که من بعد از خانوادم خداحافظی کنم. درست. عیسی مسیح بهش میگه که به عقب نباید برگردی. خواستم ببینم این کجای کتاب نوشته در مورد این صحبت کتاب. الان بعد به چیز کنم. Brother, actually looking for some verses. Yep. Actually, in the past, Jesus asked someone asked Jesus, Yeah. I'm actually I want to follow you, but let me go and my father, yes. father or my family. He looking for that verse. Right. Chapter, please. Let's see if we can find that for you. Matthew chapter 8 and verse 21. Or, yeah, Matthew 8 verse 21. Ay, متی باب 8 ay 21. متی باب 8 آیه 21. از همونجا شروع میشه دیگه. صفحه 1262 متی باب 8 از آیه 21 شروع میشه. And yeah, so what he's saying there is it's a matter of idiom. It says let the dead bury their dead. و چیزی که اینجا داره میگه کاکا داره میگه که مثلا بعد از داره میگه داره در مورد مثلا مرده حرف میزنه، یعنی میگه بذار مرده خودشون مرده خودشون مثلا خاک کنن. مرده the undertaker, the man whose job it was to bury people, was called the dead man. و چیزی که هم وجود داره اونجا مثلا یکی هست که مثلا مردم خاک بکنه، حتما اون مرده که رو زمین وای نمیسته یه نفر پیدا میشه که خاکش بکنه. So he's saying if you're going to follow Jesus, you have to ignore a lot of the ordinary things that would affect you in life. و اینجا داره به ما میگه که اگه مثلا ما دنبال عیسی مسیح می‌خوایم بریم باید خیلی چیزا رو مثلا بهشون مثلا چی بود من چشم پوشی کنیم و ولشون بکنیم و دنبال عیسی مسیح باشیم. Any other questions? سوال دیگه؟ My sister, do you have any question? Any question? Right, I think I'll switch this off. So